Hello and good morning, dear students. Now we are going to see next point of chapter number 4, interference by parallel-sided thin films. So we know that parallel-sided thin films are like this. Okay, means two sides are parallel, and thickness of this film is between 0.5 micrometer to 10 micrometer. So by parallel sided thin film we can get interference by two different rates. First one is interference due to reflected light. That point we are going to see in this lecture. And next one is interference due to transmitted light. So reflected light is above this and transmitted light is below this. So first of all, for interference due to reflected light, suppose AB is the incident light. Okay, so suppose this AB incident light is incident on a thin film having refractive index mu. So this mu refractive index medium is having refractive index is greater than refractive index of light, air. Okay, suppose this is air medium, this is air medium, and this is thin film, and thickness of this thin film is T. Okay, now this medium is denser medium compared to air, because we know that air having refractive index 1 and this medium is having refractive index greater than 1. So a medium which is having refractive index greater than other medium is referred as denser medium, and with less refractive medium is known as rarer medium. So this is denser medium, this is rarer medium. Now light ray AB is came at point B, and at point B it is partly reflected by the ray which is shown by ray BC. Okay, so ray BC is reflected ray. So we know that angle of incidence is angle made by incident ray to the normal of the surface. So this is the surface, this is normal. So this is angle of incidence is I. So angle of reflection and angle of incidence is same. So here I have shown angle made by BC ray to normal is also I. Now this ray is partly transmitted in the medium having refractive index mu along BF. So BF is the refracted ray. Now here R is the angle of refraction that I have shown over here. So from B it is again partly transmitted and partly reflected. So we did not show here transmitted ray. Okay, so it is partly reflected from this second, we can say, interface of this denser and rarer medium. So along FD it is partly reflected, and at D it is again partly reflected and partly transmitted. So again here angle of refraction is R, so this angle is also R because these are two opposite angles. So this is incident angle at this point, so this angle must be this angle. So this angle is R, this angle is R. Now here at D it is partly refracted. So ray BC and DE, these are the two successive reflected rays. So if we allowed these two rays to interfere, we can get interference, okay, by reflection. Since these are two reflected rays from this thin film, so we can get interference by reflection. Now since this angle is I, this angle is 90 minus I. Why? Because this is 90 degree, total angle is 90 degree. So if this angle is I, this is 90 minus I. This we draw perpendicular from D on the ray BC at H. So DH is the perpendicular. So this angle is 90 degree. This angle is 90 minus I. This angle is 90. So this angle must be I, because addition of these three angle must be 180 degree. Okay, now that I have shown over here, now we have to take optical path difference between these two rays, okay, to get equation for interference. So we denote that optical path difference by symbol delta. So
delta optical path difference between these two rays is what? Now see here, two rays are equal. One ray is reflected like this and other ray is came like this. Okay, from here, suppose these are the wavefronts that we are talking about, plane wavefronts. Then these rays, we know that are waves. So amplitude is divided. So this is the case of division of amplitudes. So first ray, हा जो पहिला रे असेल बी सी, तो ज्यावेळेस टी या टाइम मध्ये सपोज इथून इथं आला असेल बी एच. ओके, आता त्यावेळेस दुसरा रे काय होईल, इकडून इकडे जाईल आणि इकडून इकडे येईल. म्हणजे ह्याने किती एक्स्ट्रा पाथ ट्रॅव्हल केलेलं आहे. इथं जर आपल्याला त्यांचा पाथ डिफरन्स पाहिजे असेल, इथं आलेले आहेत त्यावेळेस टी या टाइमला, त्यावेळेस ह्या बी एच आणि बी एफ आणि एफ डी यांचा डिफरन्स. ओके, नाव डेल्टा इज डिफरन्स बिटवीन द डिस्टन्स. हा जो रे दुसरा रे याच्यामध्ये आलेला, त्याने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे, बी एफ प्लस एफ डी, but that distance is traveled in the medium having refractive index mu. So we have to multiply this by mu to get equation for optical path difference. minus हा जो रे ह्याने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेले आहे, बी एच. ओके, पण याच्या आधी आपण पाहिलेलं इन स्टोक्स ट्रीटमेंट, जर लाईट रे रिअरर मीडियम पासून डेन्सर मीडियम पासून रिफ्लेक्ट झाला, रिअरर मीडियम मध्ये आला होता, रिअरर मधून रिअरर मध्येच रिफ्लेक्ट झालेला आहे एअर आहे, पण रिफ्लेक्ट कशापासून झालेलं आहे, डेन्सर मीडियम पासून. तर आपल्याला माहिती आहे इथून इथं रिफ्लेक्ट झाल्याच्या नंतर त्या दोघांमधला पाथ डिफरन्स किती असतो, λ/2. ठीक आहे, मग तो λ/2 आपल्याला याच्यामध्ये ऍड करावा लागेल. ओके, आता इथं ट्रान्समिटेड रे हे इन फेज असतील, इकडे येतील. आता इथं डेन्सर मीडियम आहे, खाली रिअरर मीडियम आहे, त्याच्यामुळे इथं λ/2 येणार नाही. इथं पण ट्रान्समिटेड आहे, इथं पण ती वेव्ह आहे तशी पास होईल. ह्या इंटरफेसला तो λ/2 ऍड करायचा नाही, फक्त इथंच करायचा आहे. का? कारण हे रिअरर आहे, हे डेन्सर मीडियम आहे. इथं डेन्सर मीडियम आणि हे रिअरर मीडियम आहे. डेन्सर पासून रिअरर पासून ज्यावेळेस लाईट रिफ्लेक्ट होईल त्यावेळेस आपण तो λ/2 चा पाथ डिफरन्स घेत नाही. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स बिटवीन दिस टू रेज. आता हे जे दोन रे असतील, हे जसे पुढे ट्रॅव्हल होतील त्या दोघांमध्ये कायम एवढा ऑप्टिकल पाथ डिफरन्स राहणार आहे. ओके, नाव आता हे जे इक्वेशन आहे हे आपल्याला इन टर्म्स ऑफ थिकनेस कन्वर्ट करायचे. सो फॉर दॅट, सपोज वी नो दॅट बी एफ अँड एफ डी. इथं जर आपण राईट अँगल ट्रायंगल पाहिला, कोणता, हा आणि हा, दोन राईट अँगल ट्रायंगल आहेत इथं. हा एक पहिला आहे आणि हा एक दुसरा आहे. ओके, ह्या दोन राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये हा अँगल आर आहे. ठीक आहे, हा अँगल 90 डिग्री आहे, हा 90 मायनस आर असेल, हा पण 90 मायनस आर असेल. म्हणजे तिन्ही अँगल काय असतील, इक्वल आहे, एक साइड कॉमन आहे. मग आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगल मध्ये तिन्ही अँगल इक्वल असतील आणि एक साइड कॉमन असेल तर ते दोन्ही काय असतात, कॉन्करंट ट्रायंगल असतात. मग दिस ट्रायंगल अँड दिस ट्रायंगल आर कॉन्करंट. मग त्यांच्या तिन्ही साइड काय असतील, इक्वल. ही साइड याच्याबरोबर इक्वल असेल, ही तर कॉमनच आहे, आणि ही साइड याच्याबरोबर इक्वल असेल. त्यामुळे बी एफ आणि एफ डी हे दोन्ही काय असणार आहे, इक्वल असणार आहे. सो वी कॅन राईट बी एफ इज इक्वल टू एफ डी. सो वी कॅन राईट बी एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एफ. ओके, आता बी एफ हे आपल्याला कसं लिहिता येईल, जर ह्या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये आपण कॉस आर घेतला. सपोज इन राईट अँगल ट्रायंगल बी एफ जी, हा राईट अँगल ट्रायंगल पहा, याच्यामध्ये जर आपण कोसाइन ऑफ आर घेतला तर कोसाइन ऑफ आर काय असणार आहे, ऍडजसंट साइड हे असणार आहे एफ जी. ओके, डिवायडेड बाय हायपोटेनियस काय असणार आहे याचा, बी एफ. बट एफ जी हे जे डिस्टन्स आहे काय, टी म्हणजे काय, त्याची थिकनेस. सो टी डिवायडेड बाय बी एफ. सो याच्यावरून आपल्याला बी एफ इज इक्वल टू काय लिहिता येईल की टी डिवायडेड बाय कॉस आर, अँड हिअर बी एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू 2 इंटू बी एफ म्हणजे 2 इंटू टी डिवायडेड बाय कॉस आर.
असेल आपलं इक्वेशन नंबर 2. तर ह्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला इथं सबस्टिट्यूट करता येईल बी एफ प्लस एफ डी इज इक्वल टू 2t डिवायडेड बाय कॉस आर. आता आपल्याला बी एच साठी सबस्टिट्यूट करायचं. ठीक आहे. आता बी एच इकडे, मग बी एच इकडं असताना हा 90 डिग्री आहे, म्हणजे इथं पण परत एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार होईल. कोणता? बी डी एच. हा जो राईट अँगल ट्रायंगल आहे याचा हायपोटेनियस हा असणार आहे. ओके. मग हायपोटेनियस हा असेल तर आपल्याला ही साईड माहिती पाहिजे आणि ही साईड माहिती पाहिजे. मग आता ह्या दोन तर इक्वल आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे हे बी डी काय असणार आहे? सो बी डी इज इक्वल टू बी जी प्लस जी डी. सो विच इज 2 टाइम्स बी जी. ओके. बट बी जी कसं लिहिता येईल आपल्याला या अँगलच्या फॉर्ममध्ये? अगेन इन राईट अँगल ट्रायंगल बी एफ जी या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये जर आपण टॅन आर घेतला, ओके, टॅन आर जर घेतला त्याच्या समोरची बाजू काय असणार आहे? बी जी डिवायडेड बाय ॲडजस्टंट काय असणार आहे? एफ जी. हे काय आहे? टी. सो याच्यावरून बी जी इज इक्वल टू काय लिहिता येईल आपल्याला? टी इंटू टॅन आर. ओके. मग इथं जर आपण बी जी सबस्टिट्यूट केला तर बी डी काय लिहिता येईल आपल्याला? 2 इंटू टी इंटू टॅन आर. ओके. ही जी टोटल आहे हे काय लिहिता येईल? ह्या दोघांची ॲडिशन. हे काय आहे? टी टॅन आर. हे टी टॅन आर म्हणजे ते काय होईल? 2 टाइम्स टी टॅन आर. आता बी एच लिहिता येईल आपल्याला. ठीक आहे. मग बी एच आपल्याला माहिती आहे, हा जर राईट अँगल ट्रायंगल घेतला आणि याचा साईन घेतला, ओके, सो इन राईट अँगल ट्रायंगल बी एच डी साइन I is equal to, so sin I is equal to what? BH divided by hypotenuse which is BD. So BH is equal to BD into sin I. ओके. पण BD काय काढलेलं आहे आपण? याला इक्वेशन 3 म्हणा. फ्रॉम इक्वेशन 3 दिस इज 2 इंटू टी टॅन आर इंटू साइन आय. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4. आता इथं साइन ऑफ आय तो आपल्याला आरच्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. ओके. तो कसा कन्वर्ट करणार? सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ आपल्याला माहिती आहे साइन आय डिवायडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द रेशो ऑफ साइन ऑफ अँगल ऑफ incidence and sine of angle of refraction. So from this sin I is equal to mu into sin R. So put in equation 4. या इक्वेशन मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करू. इक्वेशन 4 मध्ये जर आपण सबस्टिट्यूट केलं तर काय येईल? इकडे लिहितो मी. इक्वेशन 4 काय आपलं? बी एच इज इक्वल टू 2 इंटू टी tan r multiply by sin I, but sin I can be written as mu into sin r. So this is 2 into mu into t. Tan r कसा लिहिता येईल तुम्हाला? sin r divided by cos r. So that becomes sin square r divided by cos r. So this is the equation for BH. So call this as equation number 5. Now we can put equation 5 हे BH साठी आहे आणि BF प्लस FD ह्याच्यासाठी इक्वेशन 2 आहे. सो पुट इक्वेशन 5 हे इक्वेशन 5 and equation 2 in equation 1 we get equation for optical path difference delta is equal to mu into BF plus FD. BF plus FD काय 2 into T divided by cos R. म्हणजे इथं काय येईल? 2T divided by cos R minus
BH साठी काय 2 mu t sin square r divided by cos r and plus lambda by 2. So this is equal to, या दोघांमधून जर आपण 2 mu t ओके डिवायडेड बाय कॉस आर कॉमन काढला तर पहिल्या त्याच्यातून राहील 1. इथं काय राहील 2 mu t डिवायडेड बाय कॉस आर काढला तर 1 मायनस साइन स्क्वेअर आर आणि इथे येईल मायनस लॅम्बडा बाय 2. ओके सो 1 मायनस साइन स्क्वेअर आर इज कॉस स्क्वेअर आर. ओके आणि कॉस स्क्वेअर आर आणि हा कॉस जाईल. सो 2 mu t cos r minus lambda by 2. This is the equation for optical path difference, okay, between two rays which are reflected from the thin film. आता ह्या इक्वेशन वरून आपल्याला कंडिशन फॉर मॅक्सिमा आणि मिनिमा लिहायची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडिशन फॉर मॅक्सिमा म्हणजे कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. So condition for maxima is optical path difference must be integral multiple of wavelength. ही जर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर त्या ज्या येणाऱ्या वेव्ह आहेत त्या इन फेज असतात आणि आपल्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स भेटतो. सो आपल्याला इक्वेशन 6 आहे. सो फ्रॉम इक्वेशन 6 वरून कसं लिहिता येईल आपल्याला डेल्टा ते काय 2 mu t cos r मायनस लॅम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू एम लॅम्बडा. ओके तर ह्या इक्वेशनला मॉडिफाय केलं आपण मायनस लॅम्बडा बाय 2 इकडे पाठवला तर ते होईल प्लस लॅम्बडा बाय 2. ओके दोघातून जर 2m लॅम्बडा कॉमन घेतला आपण ओके तर इथं काय येणार आहे लॅम्बडा बाय 2 जर कॉमन घेतला आपण ओके तर पहिल्या ह्याच्यातून काय येईल 2m आणि इथं राहील प्लस 1. 2m ला लॅम्बडा बाय 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर हे m लॅम्बडा होईल आणि इथं काय येईल तो लॅम्बडा बाय 2. सो 2m प्लस 1 इंटू लॅम्बडा बाय 2. सो दिस इज द कंडिशन फॉर मॅक्सिमा. with m 0 1 2 3 etc. So for reflected light condition for constructive interference is 2 mu t cos r is equal to twice m plus 1 lambda by 2. Okay where m is order, lambda is wavelength, t is thickness. So here we see constructive interference depends on thickness and many times if you put m equal to 0 then this condition is satisfied. If you put m equal to 1 then again this condition is satisfied. So for many times this condition is satisfied, that's why we get very large number of maxima. Okay now next condition for minima. So for minima optical path difference must be odd multiple of half wavelength. So we can write twice m plus 1 into lambda by 2. So where m is 0 1 2 3 etc. If this is odd multiple of half wavelength okay then if you put m equal to 0 here then lambda by 2 is there. Okay so lambda by 2 path difference means these two waves came out of phase. Similarly if you put m equal to 1 okay so here you will get 3 by 2 into lambda. So lambda by 2 3 by 2 5 by 2 7 by 2 all these we get we put different value of m. So again from equation 6 delta is 2 mu t cos r is minus lambda by 2 is equal to twice m plus 1 lambda by 2. This lambda by 2 goes on right hand side so that will become plus lambda by 2. So here if you multiply this so that become m plus here lambda by 2 plus lambda by 2 so that becomes lambda. So m lambda if you multiply this m lambda plus lambda by 2 if you take lambda common
you will get m plus 1 lambda. Okay, so this is the condition. Now if you add or subtract one wave, okay, from this equation, then result will become same. Then condition can also return as 2 mu t cos r is equal to m lambda, and this is the condition for destructive interference or minima. So we studied condition for maxima and minima. If you put value of m equal to 0, you will get destructive interference. M equal to 1, then you will also get destructive interference. Okay, now here in this equation on the left hand side, 2 mu t cos r, this factor is there. So see, 2 is constant, mu is constant, t is constant. Okay, thickness of thin film is constant, and r is angle of refraction. So that is also constant for a given material. So left hand side is constant. So maxima and minima depends on right hand side of these two equations. ह्याच्यातली जी राईट हँड साईड आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. आता पहा इथं एम ची व्हॅल्यू कमीत कमी किती आहे 0. ओके, एम इक्वल टू 0 1 2. मग एम इक्वल टू 0 जर टाकलं आपण, ठीक आहे, तर कसं येईल पहा, म्हणजे एम लॅमडा इकडे घेतला मी आणि इकडे 2 म्यू टी कॉस आर जर घेतला आपण, हां, आणि जर आपला एम 0 1 2 3 असं घेतला मी, आणि इथं जर मी घेतलं ट्वाइस एम प्लस 1 लॅमडा बाय 2. ओके, एम इक्वल टू 0 टाकलं तर हे 0 येईल. ठीक आहे, आणि इथं एम इक्वल टू 0 टाकलं तर इथं काय येणार आहे तुमचं, एम इक्वल टू 0 टाकल्यावर लॅमडा बाय 2. एम इक्वल टू 1 टाकलं तर इथं लॅमडा येईल. ओके, इथं जर लॅमडा टाकलं तर हे येईल 3/2 लॅमडा. ओके, इथं जर 2 टाकलं तर 2 लॅमडा येईल, 3 टाकलं तर 3 लॅमडा येईल, इथं 5/2 लॅमडा येईल, 7/2 लॅमडा येईल. आता 1/2 लॅमडा म्हणजे 0.5 असेल, 3/2 म्हणजे 1.5 असेल, हे 2.5 असेल आणि हे 3.5 असेल. म्हणजे पहा 0 त्याच्यानंतरचा मोठा नंबर किती आहे 0.5, नंतर किती आहे 1, नंतर किती आहे 1.5 मल्टिपल ऑफ लॅमडा असेल, नंतर किती आहे 2 नंतर काय 2.5, नंतर 3, नंतर 3.5. दॅट्स वाय वी गेट अल्टरनेट मॅक्सिमा अँड मिनिमा. ठीक आहे, अल्टरनेट डार्क आणि ब्राईट फ्रिंजेस काय भेटतात आपल्याला, ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली त्याच्यानंतर सक्सेसिव्ह ही कंडिशन आहे, ही झाल्याच्या नंतर लगेच ही आहे, ही झाल्याच्या नंतर ही आहे, अशा अल्टरनेट कंडिशन्स सॅटिस्फाय होतात ॲट द सेम टाइम. ओके, दॅट्स वाय वी गेट अल्टरनेट मॅक्सिमा अँड मिनिमा. इंटरफरन्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. ठीक आहे, हे आपण मी तुम्हाला याच्या आधी सांगितलं की तुम्ही जर मोराचं पीस पाहिलं तर तिथं आपल्याला इंटरफरन्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट ऑब्झर्व होतं. त्याच्यानंतर सोप बबलचं एक्झाम्पल सांगितलं, बबलच्या पासून जो लाईट पडतोय तो आपण जर आपल्या साईडलाच पाहिलं तर तिथं दिसेल. ठीक आहे, किंवा पाणी घेतलं, पाण्यावर थोडा ऑइल पडलेला असेल आणि ते जर तुम्ही पाहिलं तर दॅट इज ऑल्सो इंटरफरन्स बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट. तिथं लेन्स पाहिजे ते वेव्ज एकत्र करण्यासाठी आपला डोळा. ठीक आहे, एक लेन्स असतो कॉन्व्हेक्स लेन्स, तो डोळा ते काय करतो, येणारे लाईट रे त्याला इंटरफेअर करतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला इंटरफरन्स फेनॉमेना ऑब्झर्व होतो. ओके, थँक्यू.